गवाह बनन जा रहे हाँ। साडे लई अज बड़ा ही मुबारक दिहाड़ा है। मुख मंत्री जी की आमद का पुलिस बैंड नाल स्वागत तो बाद साडे दरम्यान कमिश्नर पटियाला डिवीजन श्री चंद्र गैन जी पुजे हैं। असी उन्हां दा भी स्वागत करते हाँ। मानयोग मुख मंत्री जी पंडाल विच पुज चुके हैं। कुछ ही पलों विच असी उस यादगारी पल का हिस्सा बनन जा रहे हैं जिस की सानू चिरां तो उड़ीक सी। मानयोग मुख मंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी साडे दरम्यान पुज चुके हैं अते महाराजा भुपिंदर सिंह पंजाब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी दे कैंपस से डिस्पले किए ड्राइंग नू देख रहे हैं। इस तो बाद वो खेड यूनिवर्सिटी महाराजा भुपिंदर सिंह पंजाब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी दे इस 600 करोड़ रुपए की लागत वाले
ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਖੇਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾਯਾਬ ਤੋਹਫੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੈਂਪਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ MP ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਜੀ, ਬੀਬਾ ਜੈਇੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਲੈਣ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਜਾ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਓਲੰਪਿਕ ਕੌਂਸਲ ਏਸ਼ੀਆ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ 60 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੈਡਮ ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਜੀ ਨਵੇਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ PRTC ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ KK ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰੇ ਪਲ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। 60 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਜਲਦ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਦਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਡਾਕਟਰ JS ਚੀਮਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਹਿਣਗੇ। VC ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਜੀ।
ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਜੀ श्री ब्रह्म महिंद्रा जी, श्री साधु सिंह धर्मसोत जी, श्री विजय कुमार सिंगला जी, श्रीमती राजा सुल्ताना जी, श्री लाल सिंह, जनरल टी.एस. शेरगिल, जनरल मिस्टर रणधीर सिंह जी, मिस्टर बलविंदर सिंह जी, पतवंते सज्जन, विद्यार्थीगण, खेड प्रेमी ते सिद्धोवाल दे वसनीकां दा मैं महाराजा पंजाब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी तरफ तो हार्दिक स्वागत करदा हाँ जी। अज का दिन 25 अक्टूबर 2020 स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के इतिहास विच ही एक सुनहरा दिन नहीं है, बल्कि पूरे पंजाब लई एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुनहरा दिन है। कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब जी की दृष्टिकोण, उन्होंने दूरअंदेशी और उन्होंने सूझबूझ का नतीजा जो पिछले साल यूनिवर्सिटी की स्थापना की सी, उन्हों नींह पत्थर अज उन्होंने रख के जो पटियाला घराने की खेड विरासत है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण और जरूरी कड़ी की अगे शुरुआत कर दी है। पटियाला घराने की जो खेड विरासत है, ये बारे दसन की कोई इन्नी ज़्यादा जरूरत नहीं है, आप सबनों इसका बहुत चंगी तरह पता है। एक दो चीज़ों का मैं सारे इत्थे जिक्र करना ठीक समझांगा। 1961 के विच कैप्टन साहब जी के पिता महाराजा यादविंद्रा सिंह साहब जी ने अपना राजसी महल भारत वर्ष नूं दे के नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, जो कि अज भारत नहीं बल्कि एशिया की प्रीमियर स्पोर्टिंग इंस्टीट्यूट बन चुकी है, 1961 विच उन्होंने दिता। और अज तकरीबन 60 साल बाद कैप्टन साहब ने पंजाब नूं स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी देंदे हुए एक होर कड़ी की अगे शुरुआत कर दी है। इन्ना ही नहीं, महाराजा भुपिंदर सिंह साहब जी 1928 दे विच इंडियन ओलंपिक एसोसीएशन का गठन किया और उहदे पहले प्रेसिडेंट बने। और उस तो अज तक 92 साल हो गए अपना पटियाला घराने की विरासत नूं अंगे रखते हुए इस फैमिली विचों कोई प्रेसिडेंट जां सैक्रटरी जनरल जां वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। राजा रणधीर सिंह साहब जी की बेटी सुनैना इंडियन ओलंपिक एसोसीएशन के हुण वाइस प्रेसिडेंट हैं। युवराज रनिंदर सिंह जी नैशनल राइफल एसोसीएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट, ते इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं। महाराजा भुपिंदर सिंह स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी 16 सितंबर 2019 दे विच 2 छोटे कोर्सेस बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा योगा दे नाल 42 स्टूडेंट्स नाल शुरुआत हुई। और अज मैनू सबनों दसदिਆਂ ਨੂੰ बड़ी खुशी हो रही है कि इस साल के अकैडमिक सैक्शन 2020-21 दे विच साडी अज तक तकरीबन 120 एडमिशनस हो चुकियां ने और असी पूरी उम्मीद करते हाँ कि असी 142 तो लैके 142 तक एडमिशनस हो जाएगियां। एडमिशन का प्रोसेस अजे जारी है, तकरीबन 18 नवंबर तक चलता रहेगा।
ਅੱਜ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲੇ 7 ਕਾਲਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 3 ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਟ ਕਾਲਜ ਔਰ 4 ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਕਾਲजेस ਹਨ। जो पंजाब सरकार ने और कैप्टन साहब जी ने यूनिवर्सिटी वास्ते ऑब्जेक्टिव्स बनाए और जो उन्हां दी दूर अंदेशी सी उन्हां नूं इल्जाम देण लई असीं यूनिवर्सिटी दे विच एक फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द स्किल डेवलपमेंट दा डॉक्यूमेंट है, जिन्हां ने तकरीबन अगले 8 ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਪੋਰਟਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੌਬ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀਜ਼ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਰਕਾਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੁਵਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। यूनिवर्सिटी का एक ये भी मुद्दा है कि अंतरराष्ट्रीय पद्धर के असीं खिलाड़ी पैदा करिए और यह देखा गया है कि जे आपां अंतरराष्ट्रीय स्तर के उत्ते मैडल जितने हाँ तो 2 सब्जैक्ट स्पोर्ट्स साइंस और स्पोर्ट्स साइकोलॉजी नहायत ही जरूरी सब्जैक्ट हैं। ये अपने पंजाब के नौजवानों नूं मैं थोड़ा याद दिलाउणा चाहुंदा हाँ कि जिस तरह 1970 के सदक दे विच ग्रीन रेवोल्यूशन आया सीगा, ये सब्जैक्ट वही पोटेंशियल रखते हैं कि जिन्हां नाल स्पोर्ट्स रेवोल्यूशन आ सकता है। वही एकड़ जिहदे चों 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ शुरू ਦੇ ਵਿੱਚ तकरीबन 4 ਤੋਂ 5 ਕੁਆਂਟਲ कणक निकलती सी, वही जो साइंटिफिक तरीके नाल बीज अपनाए गए, खाद वरती गई, उसदे विचों ही पहला 10-11 कुंटल और अजकल 16 और 20 कुंटल की कणक निकलती है। वही सपना साड़ा है कि स्पोर्ट्स साइंस और मेंटल कंडीशनिंग करके सब्जैक्ट ऐड करके असीं भी अपने स्पोर्ट्स मैनू, अपने एथलीटां नूं साइंटिफिक कोचिंग देंदे रहिए। इस चीज़ की अगे अगवाई करते हुए साढ़े मानयोग खेड मंत्री जी श्री राणा गुरमीत सिंह साहब सोढी जी की निगरानी हेठ असी इंग्लैंड दे विच लॉबरो यूनीवर्सिटी नूं विजिट किया और उन्हां दे कोर्सेस नूं पढ़ के अपनी यूनीवर्सिटी दे विच अपना रहे हैं। कुछ कोर्सेस जिमें कि बैचलर ऑफ स्पोर्ट्स साइंस एंड कोचिंग, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी आर्गे कोर्स और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, फिटनेस मैनेजमेंट प्लस स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के विच असी नैक्सट अकैडमिक सैशन 2021-22 के विच यूनीवर्सिटी में शुरू करने जा रहे हैं। इसे कड़ी नूं अगे बढ़ाते हुए जो असी यूनीवर्सिटी की अगे भविख वाली बनावट बनाई आ, वो मैं सारे नाल सांझी करना चाहता हाँ। यूनीवर्सिटी दे विच 3 स्कूल होणगे, स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स साइंस, स्पोर्ट्स मेडिसन, स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स फिजिकल एजुकेशन, कोचिंग और योगा, और स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी एंड साइकोलॉजी। इन्हां 3 स्कूलों के विच 2 ਤੋਂ 3 डिपार्टमेंट होंगे और हर डिपार्टमेंट के विच 3 ਤੋਂ 4 कोर्स जो कि मॉडर्न साइंटिफिक तरीके नाल कोर्स होंगे, वो इस यूनीवर्सिटी की अगे की शुरुआत का हिस्सा होंगे। और यही तजवीज़ नूं, यही जो बनावट है, इसे जमीन ते असी इसनूं इल्ज़ाम देवांगे। कैप्टन साहब जी ने हुण इस जगह तो जो यूनीवर्सिटी की फाउंडेशन स्टोन जद नींह पत्थर रखा है, वो आपां हुण इत्थे हाँ
ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਕੈਡਮਿਕ ਬਲਾਕਸ ਔਰ ਆਫਿਸ ਬਲਾਕ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਝਲਕ ਅਕੈਡਮਿਕ ਬਲਾਕ ਔਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਬਲਾਕ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਬਲਾਕ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਰੂਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼, ਕੁਝ ਐਡਵਾਂਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਕ ਐਂਡ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ। ਔਰ ਇਸੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪਲੇਗਰਾਉਂਡਸ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 35 ਤੋਂ 40 ਏਕੜ ਮੇਨ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਨ ਪਲੇਗਰਾਉਂਡ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਹੋਣਗੇ 3 ਇੰਡੋਰ ਹਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਜਿਮ ਸੈਂਟਰ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਆਰਚਰੀ ਕਮ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੇਂਜ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਸਭ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇਣਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੋ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਮੋਟੋ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, woods are lovely, dark and deep, but I have promises to go keep and miles to go and miles to go before I sleep। मौसम वातावरण बहुत सुनहरा है, पर सफ़र अजे बहुत लंबा है, बहुत अगे तय करना है। सत श्री अकाल जी। ਧੰਨਵਾਦ। ਵੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਸਫ਼ਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ। परम सत्कारयोग कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, महारानी परनीत कौर जी, राजा रणधीर सिंह जी, राजा मालविंदर सिंह जी, बीबा जयेंद्र कौर जी, स्टेज पे बैठे मंत्रीगण, खास तौर पर राणा सोडी जी, विजेंद्र सिंगला जी, रजिया जी, साधु सिंह जी और होर सारे सत्कारयोग साथी और मेरे सामने बैठे सारे इलाके तो आए हुए मेरे निवासी। सीएम साहब, कल जिस वेले तुसीं पंजाब दे शहरां दी ब्यूटिफिकेशन वास्ते लोकां दियां सहूलतां, सिविक कम्यूनिटीज़ दे फैसले अनाउंस कर रहे सी, तो मैं उस वेले बोलते हुए कहा सी कि अक्तूबर का महीना पंजाब लई कुछ ऐसा शानदार चढ़िया है, जिथे आपां सारे कोविड नाल लड़ाई भी लड़ रहे हैं, पर ये बावजूद भी कैप्टन साहब की एबल स्टूअर्डशिप दे विच बड़ी डिवेलपमेंट हो रही है। कल शहरों का कीता, उदू 5 दिन पहला पंजाब के हर वासी लई मता पास किया विधान सभा रेजोल्यूशन, जिहड़ा मता सारा हिंदुस्तान जिहदे वल देख रहा है कि ये जिहड़ा हौसला कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने दिखाया है, हुण इहदे च अगे कौन कौन दिखाएगा इस हौसले नूं लोग अड़ीक रहे ने। मैं कल कह रहा सी कि कैप्टन साहब का नाम हुण स्टेट्समैन जिहड़े ने दुनिया च उन्हां दे विच लिखिया जाएगा। तुसीं सारिआं नूं कल
ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਦੁਸਹਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ, ਅੱਛੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਸਿੱਧੂਵਾਲ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਔਰ ਸਿੱਧੂਵਾਲ ਦੇ ਵਸਿੰਦਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਫਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 100 ਏਕੜ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੂਵਾਲ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧੂਵਾਲ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 50 ਏਕੜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਐਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ 100 ਏਕੜ ਫਰੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂਵਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਸੁਨਹਿਰੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫੰਡਸ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਾਊਂਡਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਔਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਐਸੇ ਖਿਲਾੜੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਰਿਲੈਕਟੈਂਟ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ, ਕਾਫੀ ਰਿਲੈਕਟੈਂਟ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਾਇਲੈਂਸ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੇਅਰ ਕਰਦਾ ਔਰ ਚੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਔਰ ਇਹੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾਮ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਾ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ, ਔਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਰਾਜਾ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਰੂਲਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਡਲਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗਣਗੇ ਔਰ ਮੈਡਲ ਬਹੁਤ ਆਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਫੈਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਡੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁੱਲੇ ਅੱਛੇ ਨਵੇਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਾਲਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਔਰ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ, ਸਪੋਰਟਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਜੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਔਰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁੱਡ ਵਿਸ਼ੇਸ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ ਲਿਜਾਵੇ, ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾਵੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਸਿੱਧੂਵਾਲ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ 50 ਏਕੜ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਣ 100 ਏਕੜ ਦਿੱਤੇ, ਜਦ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਨਕਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕੰਮ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਕਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰਤੀ ਸਿੱਧੂਵਾਲ ਤੋਂ ਨਾਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੌਬਸ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਹਿੰਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂਵਾਲ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੜੇ ਹੀ ਅਦਬ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੱਦਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਮੈਡਮ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ। हर दिल अजीज़ कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, सीएम साहब, महारानी परनीत कौर जी, सभी परिवार के मेंबर साहबान, सभी मिनिस्टर साहबान, एमएलए साहिब, लाल सिंह जी, सभी ऑफिसर साहबान, हाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। मुझे आपको बताकर ये खुशी और फ़ख्र महसूस हो रहा है कि आज सीएम पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की रहनुमाई में हम लोग आपको पटियाला राजपुरा रोड पर एक नया बस स्टैंड बनाकर दे रहे हैं। इसकी उसारी उम्मीद करती हूँ कि पीडब्ल्यूडी जल्द से जल्द करेगी। मुझे उम्मीद है कि 1 साल या 1.5 साल के अंदर अंदर हम लोग आप लोगों को बस स्टैंड मुकम्मल करके आप लोगों को दे दें। जो पुराना बस स्टैंड है वो भी अपनी जगह कायम रहेगा, क्योंकि लोकल लोगों को कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इसलिए वो बस स्टैंड भी रहेगा। ये नया बस स्टैंड आप लोगों के लिए बनाया जा रहा है ताकि जिनको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है वो मुश्किलों का सामना ना कर सकें। मैं आप लोगों को दिली मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि आप लोग नया बस स्टैंड बनने पर इसकी सहूलतें हासिल करेंगे, और सभी का मैं शुक्रिया अदा भी करना चाहती हूँ कि आज जिस पंचायत ने यहाँ पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में
ज़मीन का हिस्सा डाला है, वो भी मुबारकबाद के हकदार हैं और सभी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया। ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਮ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੜੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜੋ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਪਟਿਆਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਦਾ ਨਿੱਘ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਡਮ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ। बहुत ही सत्कारयोग महाराजा कैप्टन अमरिंदर सिंह जी CM पंजाब, राणा गुरमीत सोढी जी स्पोर्ट्स मिनिस्टर, ब्रह्महिंदर जी लोकल बॉडीज़ मिनिस्टर, साधु सिंह जी धर्मसोट मिनिस्टर, रज़िया सुल्तान जी जिन्हां दा अज फंक्शन भी है नाल, विजेंद्र सिंगला जी जिन्हां दी महकमे मिनिस्ट्री ने काम करना है, बहुत सत्कारयोग राजा रणधीर सिंह जी, बहुत सत्कारयोग राजा मालविंदर सिंह जी, रानी हरप्रिया कौर जी, बेटी साडी जयेंद्र कौर जी, सत्कारयोग लाल सिंह जी, साडे सत्कारयोग MLA साहिबान हरदयाल जी, निर्मल जी, रजिंदर जी, लेफ्टिनेंट जनरल VS चीमा, वाइस चांसलर जिन्हां दी देख रेख हेठां ये सारा काम शुरुआत हो गया है, के शर्मा जी साडे चेयरमैन PRTC, संजीव शर्मा जी साडे मेयर, के मल्होत्रा जी साडे प्रधान डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी दे, किरण ढिल्लों जी साडे प्रधान महिला कांग्रेस दे, संत बांगा जी साडे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन, हैरी मान जी जो सनौर नूं देख रेख कर रहे ने, साडे बहुत ही सत्कारयोग और अज दे खास साडे इत्थों दे असी थोड़े मेहमान हैं, सिद्धूवाल दी पंचायत समिति दे मैंबर, साडे सत्कारयोग जिन्हां ने बहुत काम किया है और सारी देख रेख की है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, प्रेस दे सारे स्पोर्ट्स ऑफिसर्स और होर जेड़े सारे इत्थे इकट्ठे होए ने, साडे MC वगैरह सब दा मैं अज तुहानू सारियां नू इस शुभ दिहाड़े दी, ओपनिंग्स दी और दशहरे दी लख लख वधाई दिंदी हैं। अज जरूरत सीगी कि खेलों के क्षेत्र दे विच असी अगे चलीए। पटियाला एक यह जिहा शहर है, एक पहले रियासत सी जिसने हर वक्त चाहे देश दे होण, चाहे डिस्ट्रिक्ट दे होण, चाहे सारी दुनिया दे विच खेडां दी क्षेत्र दे विच पहल करके अपना नाम कमाया। और अज भी जिस तरह दसिया गया कि राजा रणधीर सिंह जी और साडे बेटे रणिंदर, ये भी इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसीएशन दे विच पटियाले दा नाम रोशन करते हैं, हिंदुस्तान का नाम रोशन करते हैं। सो मैनू बहुत खुशी हुई है कि जिथे साडी लॉ दी यूनिवर्सिटी सारे देश दे विच मन्नी हुई है, टॉप 10 दे विचों हैगी है, इसी तरह नाल दी नाल स्पोर्ट्स दी यूनिवर्सिटी जिहड़ी आ रही है, इस दे नाल बहुत ज़्यादा जिथे पटियाले का नाम रोशन होगा, सिद्धूवाल का नाम रोशन होगा, उत्थे सारे देश नूं फायदा होगा। और साडी नौजवान पीढ़ी जिहड़ी आ रही है, उन्हां दी खेडां दे विच ये भयानक समय जिहड़े जिहदे विच महामारियां आ रही ने, जिहदे विच नशे हो रहे ने, इहदे विच ये बहुत अहम एक अपना हिस्सा पाणगे। सो अज मैं सारियां नूं बहुत बहुत वधाई दिंदी हैं, धन्नवाद करदी हैं एक मैंबर पार्लीमेंट के नाते कि साडे इलाके दे विच सिद्धूवाल दे विच
सीएम साहब ने और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने, राणा सोढी जी ने, राजा रणधीर सिंह जी ने ये मिनिस्ट्री लैके आए। ब्रह्म जी थोड़ा भी रोल बहुत वधिया रहा है, क्योंकि थोड़ी कंस्टिट्यूंसी है और थोड़ी इत्थों की पंचायत का एक बारी फिर मैं दिलों धन्यवाद करदी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। महारानी परनीत कौर जी का इस मुबारक मौके ते दिते आशीर्वाद ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੇਡ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। खेड विभाग पंजाब श्री के शिवा प्रसाद IAS प्रिंसीपल सैकटरी खेडां ਅਤੇ युवक सेवावां विभाग पंजाब ਅਤੇ श्री DP सिंह खरबंदा IAS डायरैक्टर स्पोर्ट्स पंजाब ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ युवक सेवावां ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ, MLA ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਡ ਸਿੱਧੂਵਾਲ, ਭਾਦਸੋਂ ਰੋਡ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਣਤਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਨ ਬਲਾਕ, ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ, AC ਕਲਾਸਰੂਮ, 5 ਲੈਬਸ, 500 ਲੜਕੇ ਅਤੇ 500 ਲੜਕੀਆਂ, ਕੁੱਲ 1000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਈ 400 ਮੀਟਰ ਦਾ ਟਰੈਕ, ਹਾਕੀ ਗਰਾਊਂਡ, ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਕੋਰਟ, ਵਾਲੀਬਾਲ ਕੋਰਟ, ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਕੋਰਟ, ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਹਾਲ ਅਤੇ ਮਲਟੀਪਰਪਸ ਇੰਡੋਰ ਹਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ। ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਪੋਲੋ ਅਤੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਹ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੋਲੋ ਸ਼ੂਟਿੰਗ, ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਓਲੰਪਿਕ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 4 ਤੋਂ 5 ਗੁਣਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨਾਮ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ। ਕੈਸ਼ ਅਵਾਰਡ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਅਵਾਰਡ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੈਸ਼ ਅਵਾਰਡ ਵਿੱਚ 4 ਤੋਂ 5 ਗੁਣਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 23 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਨਗਦ ਇਨਾਮ ਰਕਮੀ ਕੁੱਲ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਵਾਰਡ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਵਉੱਚ ਖੇਡ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਵਾਰਡ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 1978 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
स्पोर्ट्स पॉलिसी 2018 अनुसार महाराजा रणजीत सिंह अवार्ड गोल्ड ਮੈਡਲਿਸਟ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲਿਸਟ ਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲਿਸਟ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਰਾਥਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 31 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਰਲਡ ਮੈਰਾਥਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ SAS ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਰਾਥਨ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 1.25 ਲੱਖ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਸਾਕੇ ਤੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਗੋਲਡ ਕੱਪ ਆਫ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਸਾਕੇ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਗੋਲਡ ਕੱਪ ਆਫ ਵਾਲੀਬਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਮਿਤੀ 27 ਸਤੰਬਰ 2019 ਤੋਂ 3 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੱਕ ਕਰਵਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੱਕ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਮਿਤੀ 31 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੱਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੈਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 2019 ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿਤੀ 1 ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੋਂ 10 ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2020 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 8 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਜੁਨਾ, ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਅਤੇ ਟੈਂਜਿੰਗ ਨੋਰਵੇ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 14 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਖੇਡ ਅਤੇ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਕੇ ਸ਼ਿਵਾ ਪ੍ਰਸਾਦ IAS ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਪੋਰਟਸ ਐਂਡ ਯੂਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ DP ਸਿੰਘ ਖਰਬੰਦਾ IAS ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਪੋਰਟਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੰਗ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੇ ਵਿੰਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਅਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਡਾਈਟ ਡੇ ਸਕਾਲਰ ਨੂੰ ਅਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਡਾਈਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 274 ਵਿੰਗ ਚਲਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 4692 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 499 ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਖਿਡਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 357 ਲੜਕੇ ਅਤੇ 142 ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ 4193 ਡੇ ਸਕਾਲਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2723 ਲੜਕੇ ਅਤੇ 1570 ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰਦੇ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਪੋਰਟਸ PIS ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸੈਕਟਰ 63 ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 12 ਖੇਡਾਂ ਐਥਲੈਟਿਕਸ, ਬੈਡਮਿੰਟਨ, ਬਾਕਸਿੰਗ, ਬਾਸਕਟਬਾਲ, ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ, ਹਾਕੀ, ਰੋਇੰਗ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ, ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ, ਸਵਿਮਿੰਗ, ਵਾਲੀਬਾਲ ਅਤੇ ਰੈਸਲਿੰਗ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 12 ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਰ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਥਲੀਟ ਟਰੈਕ,
ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਇੰਡੋਰ ਹਾਲ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੇਂਜ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲਸ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਟਰੈਕ ਆਦਿ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਕੇ ਸ਼ਿਵਾ ਪ੍ਰਸਾਦ IAS ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਪੋਰਟਸ ਐਂਡ ਯੂਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ DP ਸਿੰਘ ਖਰਬੰਦਾ IAS ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਪੋਰਟਸ ਪੰਜਾਬ। ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਰੇ MPs, ਸਾਰੇ MLA ਸਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਅਤੇ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। ਧੰਨਵਾਦ। I am Professor Bob Allison, the Vice Chancellor and President of Loughborough. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਾਨਾਮਤੇ ਖੇਡ ਸਫ਼ਰ, ਖੇਡ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਝਲਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੜੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡ ਤੇ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਦੇ ਖੇਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ। बहुत ही सत्कारयोग और हर दिल अजीज साडे पंजाब दी रहनुमाई करने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह जी मुख मंत्री पंजाब, महारानी परनीत कौर जी मैंबर पार्लीमेंट, जिन्हां ने इस इलाके की चौथी दफा इन्होंने अगवाई की है, साडे बहुत ही सीनियर ते योग मंत्री श्री ब्रह्म महिंद्रा साहब, सरदार लाल सिंह जी चेयरमैन पंजाब मंडी बोर्ड, साडे मंत्री ट्रांसपोर्ट रजिया सुल्ताना जी, साडे PWD मिनिस्टर विजयेंद्र सिंगला साहब, जनरल शेरगिल साहब, युवराज रनिंदर जी, जया बीबा जी, राजा मलविंदर सिंह साहब और रानी हरपिया जी, और मेरे बहुत ही करीबी दोस्त जिन्हां तो मैनू स्पोर्ट्स दे विच बड़ा उत्साह मिलिया और जिन्हां दे नाल मैं खुद निशानेबाजी हिस्सा लैंदा रहा और जिन्हां ने सिर्फ इंटरनेशनल नहीं ओलंपिक्स दे विच भी 6 लगातार ओलंपिक्स जिन्हां ने अटेंड कीतियां। मेरे कहण दा भाव राजा रणधीर सिंह जी जिन्हां ने 31 साल लगातार इंडियन ओलंपिक एसोसीएशन दे विच अपनी नुमाइंदगी जारी रखी। और मैं अज ये भी कहांगा कि पटियाला परिवार ने 1928 तो लैके अज 2020 हो गया, तुसी ये देख लो कि 92 साल कोई ऐसी इंडियन ओलंपिक एसोसीएशन का साल नहीं सी जिहदे विच पटियाला घराने दी नुमाइंदगी नहीं सी, चाहे महाराज भुपिंदर सिंह साहब सी, चाहे महाराज यादविंदर सिंह जी सी, चाहे राजा रणधीर सिंह जी ने, चाहे इन्हां दी अज बेटी सुनैना जी ने। और इस चीज़ का फख्र है, सानू फख्र इस करके है कि ब्रह्म जी ने दस्या कि हिस्टरी जिहड़ी है बच्चों नूं दसनी बड़ी जरूरी है और वो हिस्टरी जे ना पता होवे ते लोग समझते नहीं। उन्होंने मैं उन्हां गल्लां च नहीं जावांगा क्योंकि जिहड़ी गल कर गए ने कि महाराजा भुपिंदर सिंह स्पोर्ट्स यूनीवर्सिटी का नाम उन्होंने तुहानूं दस्या क्योंकि उन्हां दीयां बड़ियां प्राप्तियां सी, जिथे वो खुद एक खिलाड़ी सी। उन्होंने खेड जगत दे विच खिडारियां नूं अगे लिआंदा, चाहे वो गामा पहलवान सी, चाहे वो लाला अमरनाथ सी, चाहे होर स्पोर्ट्समैन सीगे, पोलो उन्होंने शुरू करवाई। सो बहुत से ऐसे उपराले महाराज भुपिंदर सिंह जी ने पटियाला घराने तो कीते
ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਸੇ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਯੂ ਹੈਵ ਲਿਟਰਲੀ ਚੇਂਜ ਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਗੇਮ ਇਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟਸ ਅਰੀਨਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਰਾਜਾ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਮਿੱਤਰ ਲਾਰਡ ਸੈਬੈਸਟੀਅਨ ਕੂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੁਦ ਲੌਂਗ ਰਨ 'ਚ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ 올림픽 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਫਾ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਲਾਫਰੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਯੂਕੇ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਸਪੋਰਟਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਓ। ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂਵਾਲ ਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ, ਡੀਸੀ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਜੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਪੋਰਟਸ, ਸੈਕਟਰੀ ਸਪੋਰਟਸ, ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਰੀ ਮਾਨ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਫਰਾਕ ਦਿਲੀ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸਰ ਫਰਾਕ ਦਿਲੀ ਸਿਖਾਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ 15 days ਦੇ ਗੇਵ ਦੀ ਲੈਂਡ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬੜੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਐਡੀ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬੜੀ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਹੈ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ ਆਰ ਹੈਡਿੰਗ ਸੋ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣੇਗੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਵਾਅਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਦਿਆਂਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ 2 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਰ। ਇੱਕ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਸਰ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਫਰਾਕ ਦੇ ਲਓ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਰ ਮਾਡਲ ਗ੍ਰਾਮ ਬਣਾ ਦਿਓ ਸਰ। ਮਾਡਲ ਗ੍ਰਾਮ ਇਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਬਿਫੋਰ ਆਈ ਸਟਾਰਟ ਅਨਦਰ 2 minutes, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਮਿਸਟਰ ਲੌਰੀ ਯੂਕੇ ਚੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਆਈ ਵੈਲਕਮ ਹਿਮ that he is here with us to grace this occasion. ਸਰ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੇਆਊਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜੇ ਸਹੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਸਹੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਪਟਿਆਲਾ would be the a great hub of sports in times to come. Maybe in 4 years or 3.5 years, this we can guarantee that we will bring Patiala on world maps as far as the sports is concerned. तो ਅੱਜ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਬਾਰਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ
ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦਿਲੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾਗਾ। किसी शायर ने लिखा है, कोई ये सूरज से जाके कह दे, कोई ये सूरज से जाके कह दे, वो अपनी किरणों को पास रखे। कोई ये सूरज से जाके कह दे, वो अपनी किरणों को पास रखे। मैं अपने सहरा के जर्रे जर्रे को, मैं अपने सहरा को जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा दूंगा। तुसी वो गल कीती सर, तुसी जरा जरा पंजाब दा चमकाता, चाहे वो किसी भी खेतर दे विच है, चाहे रूरल डिवेलपमेंट है, चाहे अर्बन डिवेलपमेंट है, चाहे रोड डिवेलपमेंट्स ने, चाहे किसानां दा मसला है, चाहे पानियां दा मसला है। So you have really done excellent, sir. We are always with you, and people of Punjab, they really love you, and in times to come we are going to seek more guidance, more projects जिथे पंजाब दे लोग, पंजाब दा यूथ, पंजाब दी आने वाले जनरेशन जिहड़ी है वो जन्मां जन्मां तक, सदियां तक थोड़ा नाम हमेशा सूरज की तरह चमकता रहे। सर इन्ना कहंदा होया एक दफ़ा सारिਆਂ ਨੂੰ फिर मुबारकबाद देना और धन्नवाद करदा कि अज ये बहुत ही वधिया मौका गुरु महाराज का लिखिया कि लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नज़र करे। सो वो अज गुरु महाराज की मेहर हुई है पटियाले शहर ते खास तौर पर और पंजाब ते कि सानू इस यूनीवर्सिटी का जड़ा तुसी ये पत्थर अज रखिया है और बड़ी जल्दी आने वाले 3 साल 4 सालों यदी कंप्लीशन हो जाएगी और लोग साडे बच्चे बाहर पढ़न भी जाणगे, बाहरों साडे कोचिज भी इत्थे आउणगे और वो जड़ियां जेडे कोर्सिस ने स्पोर्ट्स मैनेजमेंट दे, स्पोर्ट्स साइंस दे, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी और वो जड़ियां चीज़ां हैगियां ने वो इत्थे कोर्सिस अवेलेबल जद होणगे तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा होणगियां। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਫਪੁਰੋ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਬਰਟ ਐਲਿਸਨ ਦਾ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਮਾਣ ਦੇਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। The world's #1 university for sport. So I am delighted to join you at a very important day for the Punjab Sport University. Congratulations. Thank you for letting me be part of the beginning of your journey. And I do hope today marks the future of a great opportunity, not just for the university, but for Punjab in terms of sport and sporting excellence. ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਖੇਡ ਅਤੇ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ MP ਮੈਡਮ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
साडे कैबिनेट मिनिस्टर श्री ब्रह्म महिंद्रा जी, राजा रणधीर सिंह जी, राजा मालविंदर सिंह जी, कैबिनेट मिनिस्टर सरदार साधु सिंह धर्मसोत जी, कैबिनेट मिनिस्टर मैडम रजिया सुल्ताना जी, कैबिनेट मिनिस्टर श्री विजय इंदर सिंगला जी, साडे बहुत ही सत्कारयोग चेयरमैन पंजाब मंडी बोर्ड सरदार लाल सिंह जी, साडे MLA साहबान सरदार हरदयाल सिंह कंबोज जी, साडे CM साहब दे सीनियर एडवाइजर जनरल TS शेरगिल जी, साडे MLA शुतराणा सरदार निर्मल सिंह जी, साडे MLA सरदार रजिंदर सिंह समाणा जी। मैं नाल ही बेनती कर देवां ग्राम पंचायत के चेयरमैन सुखपाल सिंह अते सरपंच साहब ये समुची पंचायत की प्रतिनिधिता करते हुए स्टेज ते आउण दी खेचल करन तां जो इन्हां नूं इन्हां दे योगदान लई सन्मानिया जा सके। सुखपाल सिंह अते सरपंच साहब जिन्हां ने कि पहला ला यूनीवर्सिटी अते हुण महाराजा भुपिंदर सिंह पंजाब स्पोर्ट्स यूनीवर्सिटी लई पिंड वल्लों जमीन दिती है ताकि पंजाब कौमांतरी पद्धर ते खेडां दे खेतर विच मार सके। मैं हुण मानयोग मुख मंत्री जी नूं बेनती करांगा कि वो राणा गुरमीत सिंह सोढी जी नूं सन्मान देणगे। हुण साडे खेड मंत्री मानयोग मुख मंत्री जी नूं सन्मानित करनगे। पहला पाणियां फिर नौजवानी ते हुण किसानी दे राखे वजों उभरे मुख मंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, बाबा आला सिंह जी
ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰਾ ਅਸੈ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਪੁਰਸ਼ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲੇ ਭਰੀ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹਨ, ਬਿੱਲ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ। महारानी प्रीत कौर जी, साढ़े लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर साहब ब्रह्मेंद्रा जी, स्पोर्ट्स मिनिस्टर राणा सोढी जी, बाकी साढ़े मेरे साथी कैबिनेट के मिनिस्टर साहबान, MLA साहबान, साढ़े मेयर साहब संजीव बिट्टू जी और साढ़े राजा रणधीर सिंह जी, जिन्हों ने सारी उम्र खेडा दे विच ही ला दी। पहला तो हिंदुस्तान की अगवाई की निशानेबाजी, उस तो बाद जनरल सैकटरी रहे इंडियन ओलंपिक एसोसीएशन के बड़े साल, और हुण जो दुनिया की संस्था है जो इस देश नूं इस खेडा नूं पूरे विश्व दे विच ਇਹਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ और सारा प्रबंध करती है, इंडियन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी लुजान दे विच है, स्विट्जरलैंड दे विच। हिंदुस्तान के एक मैंबर ने और ये ने उत्थे दे जिहड़े साडे देश की अगवाई उत्थे स्पोर्ट्स बॉडी इंटरनेशनल स्पोर्ट बॉडी विच कर रहे हैं। वाइस चांसलर साहब, जनरल चीमा साहब, प्रिंसिपल सैकटरी स्पोर्ट शिव प्रसाद जी, बाकी मेरे पार्टी के मैंबर साहिबान, बाकी वीरों ते भैनों, अज आप एक खुशी के मौके पर उरे इकट्ठे हुए हैं। जदों आप देखते हैं पंजाब हिंदुस्तान की खेडा वेले एक समय हुंदा सी, हुण हालात बदल गए और उसका सामना हालात आपां ने करना है। लेकिन एक समय सी जो क्रिकेट दे विच ज़्यादा पंजाबी, हॉकी दे विच ज़्यादा पंजाबी, कुश्ती दे विच साडे पंजाबी, हर खेड दे विच पंजाबी अगे लंघदा सी। मैनू जदों ओलंपिक मूवमेंट उरे आई 1928 च, उदों महाराजा भुपिंदर सिंह जी प्रधान से, उदों पहला साडा हिंदुस्तानी जिहड़ा उहदे विच शामिल होया सी वो ब्रिगेडियर दलीप सिंह, वो भी पटियाले दे, उन्होंने बेटे बाल किशन जी हिंदुस्तान के लिए हॉकी के खिलाड़ी रहे। हिंदुस्तान के झंडे के हेठ उन्होंने अपनी खेडा खेडियाँ। ओलंपिक की मूवमेंट 1956 दे विच वो जब आपां नूं गोल्ड मैडल मिलिया सी, वो मैंबर से इस एक टाइम हुंदा सी कि मैनू याद है सिर्फ एक बंदा सीगा, दो बंदे से, एक क्लॉडियस सी, एक लक्ष्मण सी, जो बाहरले किसी सूबिया तो आए, बाकी सारे हिंदुस्तान की हॉकी टीम साढ़े खिलाड़ियों की। जितों चीमा साहब और मैं आने रेजिमेंट, उथे हरिपाल कौशिक वो भी खेले, कर्नल चिमनी वो खेले। तो मेरा मतलब कहना कि पंजाबियों की
ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸੇਵਾ ਹੈ ਖੇਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰਨੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੈਟਰਨੇਜ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤਾ ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਕੇ ਉੱਠੀ। ਫਿਰ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ DGP, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਪੈਟਰਨੇਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਖੇਡ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ। ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ 1912 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਟੀਮ ਗਈ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਆਪ ਖੇਡਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 33 ਤੋਂ 35 ਤੱਕ, 1933 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1935 ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਰਹੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਐਸੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੋਂ ਬੜੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਪੈਟਰਨੇਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਗਾਮਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੀ, ਜ਼ੁਬਿਸਕੋ ਆਇਆ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਲਈ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਕੱਠ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੁਸ਼ਤੀ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, 50ਵੇਂ ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਮੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਢਾਲਿਆ ਉੱਥੇ। ਤੋ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਆ ਗਏ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸੇ ਖਾੜੇ ਪਟਿਆਲਾ ਅਖਾੜੇ ਤੋਂ DSP ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਜੋ ਇसी ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਪਿੱਛੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੇਡਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਿਛਲੀ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਉਸ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਦਲਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨਾਲ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਆ ਗਈ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਪਓ, ਬੜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਚਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹੁਣ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਹਾਲੈਂਡ ਵਰਗਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਾਕੀ 'ਚ ਹੀ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਖੇਡਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਦਿੱਤਾ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਸਤੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਪੋਰਟਸ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਣਾਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਿਖਾਉਣ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਅੱਜ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾਲੇ ਗੁਆਂਢ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਮੈਗਨੀਫੀਸੈਂਟ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣ ਗਈ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਔਰ ਸਿੱਧੂਵਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਔਰ ਇਹੀ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਵੇਗਾ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੱਖਣੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ 500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਦਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਕਰੋੜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਮ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਪੰਚ ਸਾਰੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕ ਸਿੱਧੂਵਾਲ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਔਰ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਗਏ
कि साढ़े कोल कुछ होर ज़मीन भी है 150 किला जिन्ना तुसी कुछ होर प्रोजेक्ट भी इत्थे ला दिओ। यही हुंदी है दूर अंदेशी। और क्योंकि तुसी इन्ना कुछ करदे हो, हुण मेरा फर्ज बनदा है कि मैं थोड़े पिंड नूं, सिद्धूवाल पिंड नूं एक मॉडल पिंड मैं अज ऐलान करना चाहुंदा। इहनूं बनावांगे। और उन्होंने शुरुआत करने वास्ते अज मैं 50 लाख का ग्रांट भी थोनों दे के जा रहे हैं ताकि तुसी अपने पिंड नूं इत्थे वधिया तरीके नाल आपां अगे लैके चलीए। तो ये तो असीं स्पोर्ट्स यूनीवर्सिटी दी ये मैनूं नहीं दस गए ने कि जिहड़ी पहला एशियन गेम्स हुई सी दिल्ली ਉਹਦਾ सारे चेयरमैनशिप जिन्होंने करवाई सी वो महाराजा यादविंदर सिंह से। तो मैं ज़्यादा ये गल्लां नहीं करना चाहता, ये तो लोग बहुत जानते हैं गल्लां नूं, लेकिन ये जानना मैं देखना चाहुंदा कि साडा पंजाब अगे बढ़े खेडां दे विच और स्पोर्ट्स का नॉलेज जो साइंटिफिक तौर का नॉलेज है वो साडे खिलाड़ियों विच और साडे कोचां दे विच आवे। मैनूं खुशी है कि लफबरो यूनीवर्सिटी नाल साडा समझौता हो गया। ये वाइस चांसलर साहब बोल रहे थे, लेकिन जो चांसलर साहब से लॉर्ड सबैस्टियन को उन्होंने मैं चिट्ठी लिखी सी, एकदम उन्होंने जवाब आ गया कि असी जरूर थोड़े नाल अगे इकट्ठे होकर असी थोड़े नाल चलना चाहुंदे हैं। जो थोड़े तुसी चाहुंदे हो असी थोड़ी साडी यूनीवर्सिटी थोड़े नाल चलेगी। तो ये चीज़ां ने जिहड़ियां देख लो साल आज दशहरा, पहला तो मैं दशहरा देन दशहरे की बधाई देन के भुल गया। बहुत बहुत तुहानूं खुशियां रहन दशहरे की दवाई होए जिहड़ा दिहाड़ा है अज उहदे ते। लेकिन अज ही महाराजा भुपिंदर सिंह जी का जन्मदिन है, 129वां हो जाना सी। वो दशहरे ते उन्हां दा जन्म होया सी। तो इस किस्म का ये गल्लां सीआं साडे स्पोर्ट्स यूनीवर्सिटी। एक दिन उरे आके इहदा उद्घाटन भी आपां करांगे यूनीवर्सिटी का, लेकिन शुरुआत असीं कर रहे हैं। और उस शुरुआत दे विच तुहाडे नाल पहले फेज दे विच एक तां एकेडैमिक ब्लॉक हो, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक हो, फिर थोड़ा एक बॉय लड़कियां दा हॉस्टल, एक लड़कियां दा हॉस्टल और एक जिहड़ा प्रबंध सड़कां सुड़कां करनियां पैंदियां ने वो सारा कुछ पहले च होएगा। और जैसा ही ये पैसे मुकदे ने असीं दूजा दे देना तुहानूं ताकि कोई काम की रुकावट ना होवे तुहानूं। तो वधाई तुहानूं सारिआं नूं इस खुशी के मौके ते। और मैं आस करदा कि सारे जिहड़े साडे नौजवान, मेरा ख्याल तुसीं सारे स्टूडेंट्स हो रहे, कुछ स्टूडेंट्स भी हैं हैगे इहदे विच। गुड, नाइस टू सी यू सारे। आई होप तुसीं इंजॉय कर रहे हो इस अपनी यूनीवर्सिटी दे विच। एंड एक दिन तुहाडा कैंपस भी एक वधिया बन जाना है। पहली गल तो ये सी। दूसरी अज का बस स्टैंड आम तौर पर उत्थे जाके करना चाहता सी, लेकिन ये जिहड़े हालात बन गए ने कोविड के, इस करके कुछ रुकावट असी रखी है। पटियाला दे विच कोविड बहुत फैल गया सी, बहुत नुकसान साडा होया। पर हुण आपां नूं ध्यान रखना पऊ क्योंकि सैकेंड फेज जो दस रहे ने कोविड का नवंबर दे विच आ सकता है। ये ना समझो कि गल मुक गई। हिंदुस्तान दे विच सैकेंड फेज नवंबर दसंबर के गेड़ दे विच आऊगा और वो कहते हैं बड़ा सख्त तरीके नाल आऊगा। इसलिए तुसीं सारे जो प्रबंध दसे हुए ने साडे मैडिकल टीम्स ने, डॉक्टर ने, कि तुसीं अपने मास्क रखो, हथ धो वगैरह बार बार तुसीं सुनते रहने हो, दसन की लोड़ नहीं, लेकिन वो अमल करो। असी नहीं चाहते कि पटियाले का या पंजाब का होर कोई नुकसान इत्थे होवे। अज जिहड़ी एक दूसरी गल सी अपने साडे मिनिस्टर साहिबा रजिया जी ने तुहानूं दसता, ये बड़ी पुरानी मंग सी पटियाले की कि एक नवा बस स्टैंड मिता जाए और वो अज असी उद्घाटन कर रहे हैं। वो भी 60-65 करोड़ का तकरीबन वो लगेगा और 15 महीनों के विच इहनूं चालू कर देंगे। असी शुरुआत हो गई, जमीन ले लीती गई है और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੰਮਕਾਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ देख सकते हो। ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ देख लेना कि किस तरीके नाल ये गल अगे ਵਧੂਗੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ भी मैं कहनियां ने, पर ਇਹਦੇ वास्ते
ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਰਾਜਪੁਰਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਚੌੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਜੈਸੇ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਡਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਟੋਰੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਸਾਂ, ਪੈਸੇਂਜਰ ਉਤਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਹਰ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਹਰ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਜਾਣਗੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਥਾਂ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇੰਟਰਨਲ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਇਹ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਣ। ਔਰ ਆਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿਰੇ ਚੜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬੀਬਾ ਜੈ ਇੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬੀਬਾ ਜੈ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੱਜਣ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਡਿਗਨਟਰੀਜ਼, ਆਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕੁਲੀਗ ਸਰਦਾਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ, ਬਾਕੀ ਆਈ ਹੋਏ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ FM ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਏਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ CM ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਜੋ ਗੱਫੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਡਿਲੇ 'ਤੇ, ਔਰ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰਦਾਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਜੀ। शुभ कर्मन ते कभू ना टरो। शुभ कर्म करन वास्ते समय समय ते हर युग दे विच सूरमे ते दलेर नेता ते लीडर, समाज दे आगू गुरु दी किरपा नाल नितर के सामने आउंदे हन। अज जे मैं कहदा महाराजा भूपिंदर सिंह पंजाब यूनिवर्सिटी जिस दा उद्घाटन पंजाब दे हरमन प्यारे मुख मंत्री, पंजाब दे दुखां ते दर्दां दे रखवाले, पंजाब दे किसानी ते जवानी दे रखवाले, पंजाब और पंजाबियत दे रखवाले, जिन्हां ने हमेशा भावें मुख मंत्री होण भावें ना मुख मंत्री होण, पंजाब दी जरा जिन्नी सूई जिन्नी चीज भी इधर उधर हुई, पंजाब और पंजाबियत लई निडर ते नितड़क जरनैल बन के पंजाब लई खड़े। मेरी मुराद महाराजा कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख मंत्री पंजाब।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਰਾਜਾ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਾਜਾ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਪੋਰਟਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਜੀ, ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਜੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਂ, ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮਿਨਿਸਟਰ PWD, ਬੀਬਾ ਜੈਇੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਮੰਚ ਤੇ ਸਾਥੇ ਸਾਰੇ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਿੰਦਰਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸਰਦਾਰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਂਗਲੀ ਪਕੜ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਚੱਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੰਚ ਤੇ ਨੇ। ਮੰਚ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਗਰ ਸਿੱਧੂਵਾਲ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਿੱਧੂਵਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ। ਜਿੱਥੇ ਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ, ਅੱਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੁਸੀਂ 150 ਕਿੱਲਾ ਏਕੜ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਸਿੱਧੂਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਉਕਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ। ਅੱਜ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਧੂਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਤਕੜਾ ਹੈ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਪੱਟਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੇ 10 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਤਕੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤਕੜਾ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਜੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲੀ ਹੈ, 10 ਸਾਲ ਘਰ ਘਰ ਸਮੈਕ, ਘਰ ਘਰ ਨਸ਼ੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਵਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਦੇਸ਼ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣੇਗੀ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਗੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ,
ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਖੜੋ, ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ। ਕੁਰਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਵੱਜਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਹਾਂ 'ਚ ਹਾਂ ਰਲਾ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਤ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਰਿਜੈਕਟ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਖਿਚਾ ਲੀਆਂ, ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਖਿਚਾ ਲੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਹੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਖਬਰ ਸੀ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੇਬ ਚੋਂ ਆ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੀ ਤਿਆਰ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਚਾਹਣਗੇ ਲੈ ਲੈਣ, ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਪੂਜਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਰਾਖਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਰਾਖਾ, ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿਨ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਇਹ ਗੱਡਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਘੱਟ ਵੱਧ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਹਿੰਦ। ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਜਿਹੜੇ ਆਨਰਰੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ।
ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਬਾਕੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਬੰਗਾਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੋਚਣ। ਸਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਅਲੱਗ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਜੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ? ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਅਲੱਗ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆ ਲੈ ਬਾਈ ਅੰਗਰੇਜ਼